अध्यक्ष श्री महामहिम राज्यपाल श्रीना संबोधन पर मान्य सभ्य श्री गणपतभाई वसावा साहेब जे प्रस्ताव लईने आव्या छे अने मान्य सभ्य श्री अनिरुद्धभाई दवेजीए जेमने टेको आप्यो छे तेने हूँ मारू समर्थन आपू छूं अने मारा विचार व्यक्तव्य करूं छूं। मान्य अध्यक्ष श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। मान्य अध्यक्ष एनो अर्थ ए थाय छे के सौ सुखी रहे सौ सुखी थाय अने कोई पण व्यक्ति दुखी ना रहे। आ श्लोकना मर्मने चरितार्थ करवा माटे मान्य अध्यक्ष श्री राज्य सरकार आरोग्य विभाग मार्फत सतत प्रयत्नशील छे। मान्य अध्यक्ष श्री आपणे सौ कोई जाणीए छीए के बीमारी एवो शब्द छे चाहे गरीब होय के अमीर होय बीमारी कोईने पूछीने आवती नथी। परंतु मान्य अध्यक्ष श्री गरीब परिवार माटे आ बीमारी एटले एक मोटुं देव छे जेना कारणे गरीब परिवार વધુ ને વધુ ગરીબ બનતો જાય છે અને આવા લાખો ગરીબ પરિવાર આવા લાખો મધ્યમ કુટુંબ કે જેની વેદના જે છે એ વેદના તત્કાલિક મુખ્યમંત્રીના હાલના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સંવેદના સ્વરૂપે બહાર આવી અને આરોગ્ય સુવિધા માટે મેળવવા માટે ગરીબોની કોઈ અવહેલના ના થાય એ લોકોને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સુવિધા મળે તે માટે आरोग्य विषयक तमाम प्रकारनी वणथंबी यात्रा गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू थई छे। मान्य अध्यक्ष श्री शिवरात्रिना दिवसे बात करूं तो मारा मत क्षेत्र में ज्यारे मारा विस्तारथी ज्यारे परत आवती हती त्यारे रस्तामां एक दुर्घटना थई अने दुर्घटनाने कारणे घणा बधा लोको भेगा थई गया हता। एना कारणे मैं पण जोयुं के शुं थयुं छे। ए टोळामां ज्यारे गई त्यारे एक युवान अर्धबेभान हतो माथामांथी लोही बराबर जतुं हतुं अने मने पण एम थई गयुं के आने शुं थयुं। त्यारे चार युवानो जे हता जे ग्रामीण विस्ताરના હતા એને મને એવું કીધું બેન ચિંતા ન કરતા અમે 108 ને ફોન કરી દીધેલો છે। આ વિશ્વસનીયતા જે છે આ સંવેદના અને વિશ્વાસ જે છે એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નાનામાં નાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચી છે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને આજે એ જ આશીર્વાદરૂપ 108 एम्ब्युलन्स नी सुविधा अपना राज्य में 800 जेटली अने 38 जेटली आईसीयू ऑन व्हील अपना राज्य सरकार द्वारा लोकोना हितकार माटे प्रयत्नशील छे। माननीय अध्यक्षश्री ग्रामीण विस्तारनी वात करूं तो ग्रामीण विस्तारथी मांडीने जे आरोग्य क्षेत्र में पेटा आरोग्यथी मांडीने पीएचसी सीएचसी अने एनाथी मांडीने एसडीएच डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल अने एनाथी आगळ जईए तो अत्याधुनिक सुपर स्पेशियालिस्ट होस्पिटल रूपी सुआयोजित एक माळखुं जन सुखाकारी माटे वधारो ने वधारो गुजरात राज्य सरकार द्वारा करी रह्युं छे। माननीय अध्यक्षश्री आरोग्य सेवाओ एटले केवी सेवाओ के दूर दराज अंतराळ विस्तार डुंगराळ विस्तार दरियाई विस्तार जंगलोमां होय एवा व्यक्ति सुधी पण पहोंचीने आरोग्यनी तमाम सुविधा गुणवत्तायुक्त सुविधा एने पहोंचवी एक कटिबद्धताथी अमारी सरकार ज्यारे कामगीरी करी रही छे। माननीय अध्यक्षश्री जरूरियातमंद लोको होय गरीब ने मध्यम कुटुंबना लोको होय त्यारे एमनी प्रतिबद्धता माटे एमनी सुखाकारी माटे नरेंद्र मोदी साहेबे होलिस्टिक हेल्थ केर नी एक नवी परंपरानी शुरुआत करी। माननीय अध्यक्षश्री आपड़ा जे पेटा आरोग्य केंद्र छे एना आंकड़ा जो कहूं तो वर्ष 2001 में 7,274 हता अने आजे वर्ष 2024 में 9,231 छे। माननीय अध्यक्षश्री पीएचसी केंद्र नी बात करूं तो 2001 में 1,044 हता अने आजे वर्ष 2024 में 1,499 छे। माननीय अध्यक्षश्री आपना माध्यमथी माननीय आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल साहेबनो अत्यारे एमनो आभार मानवा मांगु छुं कारण के हमणा चालू वर्ष में 24 जेटला पीएचसी ना सैद्धांतिक मंजूरी एमने आपेली छे। माननीय अध्यक्षश्री एवी रीते सीएचसी में पण 2001 वर्ष में 254 हता अने वर्ष 2024 में आज 365 जेटला सीएचसी अपना गुजरात राज्य में छे। सब डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल 2001 में 21 हता अने आज 57 जेटला सब डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल छे। ज्यारे आपड़ा मेडिकल कॉलेज नी बात करीए त्यारे 2001 में 9 मेडिकल कॉलेज हती अने आज वर्ष 2024 में
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને કહેતા ગર્વ થાય છે 40 જેટલી મેડિકલ કોલેજ, અંતરિયાળ વિસ્તાર હોય, દુર્ગમ વિસ્તાર હોય, દરેક જિલ્લાને મેડિકલ કોલેજ મળી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે મેડિકલ કોલેજ જ્યારે મળી છે ત્યારે 9 મેડિકલ કોલેજ હતી અને એમાં ત્યારે 1050 જેટલી સીટો હતી. આજે વર્ષ 2024માં જોઈએ 40 મેડિકલ કોલેજમાં આપણા વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ ઘર આંગણે ભણી શકે, સુવિધા મળી શકે, એના માટે 7050 જેટલી બેઠકો કાર્યરત છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજનો સમય એટલે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન ને ટેકનોલોજીનો સમય છે. આજનો સમય એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો સમય છે અને આ દરેક ક્ષેત્રમાં AI નો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે તબીબી ક્ષેત્ર કેમ એમાંથી બાકાત રહે? આપણા અમદાવાદની ખ્યાતનામ હોસ્પિટલ, દરિદ્ર નારાયણની હોસ્પિટલ કહી શકાય તો પણ ખોટું નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, UN મહેતા હોસ્પિટલમાં AI નો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે આ ગૃહમાં આજે કહેતા આનંદ થાય છે કે ડિજિટલ ICU AI નો ઉપયોગ આપણી UN મહેતા હોસ્પિટલમાં થઈ રહ્યો છે. અને AI ના કારણે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સર્જરી જ્યારે થાય દર્દીની ત્યારે એને ઇન્ફેક્શન નો સ્કોર ખબર પડે છે, એનું બીપી લો થઈ ગયું હોય તો એ ખબર પડે છે. અને એનાથી પણ મહત્વનું, AI ના માધ્યમથી હોસ્પિટલમાં જ્યારે દર્દી જાય ત્યારે એના સિમ્પટમ્સ શું છે એને પૂછવામાં આવે, એની બેક હિસ્ટ્રી શું છે, પાસ હિસ્ટ્રી શું છે, અને એના આધારે સિસ્ટમમાં વિગતો જેવી નાખીએ અને દર્દીને કયા પેથોલોજી અથવા તો કયા રેડિયોલોજી રિપોર્ટ્સ કરાવવા પડશે અથવા કદાચ રિપોર્ટ ના પણ કરાવવા પડે તો કઈ દવાઓ જરૂરી લેવી પડશે એ લખાઈને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આવી જાય છે. તમામ AI બેઝડ સિસ્ટમ આપણા ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં આપણું જે માળખું જે છે એ ડિજિટલ રીતે ટેકનોલોજી જે આજે અગ્રેસર છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક ગરીબ પરિવાર હોય અને એને મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી એ કલ્પના હોય છે, એનું સ્વપ્ન હોય છે. પણ આજે સ્વપ્ન પૂરું કર્યું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે. એક સિનિયર સિટીઝન હોય અને એને દીકરાની સામે જોઈને એ નજરથી કહે કે મારે અમારા દીકરાની જરૂર છે, ક્યારેક લાકડીની જરૂર છે, તો દરેક સમાજના લોકોને આરોગ્ય વિષયક સુવિધા માટે આજે ગર્વથી કહી શકાય કે કોઈ જાતિ, કોઈ જ્ઞાતિ, કોઈ ધર્મ, કોઈ વર્ગનો ભેદભાવ વગર ગુજરાતના જરૂરિયાત તમામ લોકોને આયુષ્માન ભારત કાર્ડ સાથે સંકળાઈને તમામ પ્રકારની હોસ્પિટલો સાથે જોડીને એક નાનામાં નાના કુટુંબને દેવામાંથી બચાવવાનું ભગીરથ કામ આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા કર્યું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે સરકારી હોસ્પિટલ માત્ર સરકારી હોસ્પિટલ નથી પરંતુ કેન્સરમાં પણ સારામાં સારું કામ કરવાવાળી હોસ્પિટલ